الله وبركاته. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين وتابنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الأحبي عبد الرحمن السقاف يا شيخنا ورب أرواحنا يهدي ضياء الدين بن عبد الخير وأصولهما وفروعهما ونور الشيخ محمد والبدن وأصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Mungkin sampai sekarang Kutilah. Wa innama qala dzalika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama qala dzalika لأنه لو ولد له مثل هذا الولد لكان له أجر التسبب فيه مع أن الله تعالى خالقه ومحييه ومقويه على الجهاد والذي إليه من التسبب فقط فعله وهو الوقاء وذلك عند الإمناء بالرحم. واعلم أن في التوسل إلى الولد قربة من 4 أوجه. الأول موافقة محبة الله تعالى محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لبقاء جنس الإنسان. الثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته. والثالث طلب التبرك بدعاء الولد
الصالح بعده. والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. الفصل الرابع في حرمة نظر الرجل إلى النساء الأجنبيات وعكسه. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا أي شيئا من آلات البيت فاسألوهن من وراء حجاب أي ستر يستركم عنهن ويسترهن عنكم. وقال تعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي عما لا يحل لهم نظره ويحفظوا فروجهم أي عما لا يحل لهم فعله بها ذلك أزكى أي خير لهم. إن الله خبير بما يصنعون أي بالأبصار والفروج ويجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهن فعله بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها أي النظرة خوفا من الله تعالى أي غضبه أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته أي الإيمان في قلبه. وقال عيسى عليه السلام: إياكم والنظرة أي اتقوا النظرة فإنها تزرع أي تثبت في القلب شهوة وكفى بها فتنة. وهذه الجملة فعل وفاعل وتمييز. وقال سعد بن جبير: إنما كانت فتنة داود عليه السلام من أجل النظرة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله: على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih menyambung kabarnya, seorang suami dia jima istrinya, maka ditulis bagi suami tersebut dengan jimanya itu pahala mendapatkan anak laki-laki yang berjuang membela agama Allah. Demikian ya. Kalau sampai dari hasil persetubuhan dengan istrinya, kemudian lahir seorang anak, kemudian Allah tulis bagi itu suami apa tadi? Pahala seperti mendapatkan anak laki-laki yang berjuang membela agama Allah. Akutilah sampai terbunuh itu anak. Jadi sangat besar pahalanya itu. Kalau seandainya ada seorang suami yang jima istrinya, kemudian dari hasil jima tersebut hasillah seorang anak, tuh demikian ya. Tapi jangan lupa ya, kita jangan kayak orang-orang tuh yang udah berumah tangga itu pas keluar sperma masuk ke kemaluan istri kita, jangan teriak tuh. Tetap mobil gitu, jangan teriak loh. Kalau mereka kan teriak tuh, yang laki yang perempuan jangan teriak. Pas keluar air mani si laki itu, maka si laki ada kesunahan
di hati laki tersebut untuk menghadirkan kalimat Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ingetin tuh, yang laki tuh, yang udah punya bini, pas air maninya keluar, kemudian masuk ke kemaluan istrinya, istihdorkan, hadirkan di hati kita kalimat tadi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ingetin tuh, jangan pakai telepon. Yang pakai teriak tuh, si laki sunnah demikian. Sunnah demikian, si laki pas keluar air maninya, spermanya masuk kepada istrinya, maka disunnahkan untuk mengucapkan kalimat tadi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Nabi yang jamin kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai lahir seorang anak laki perempuan, maka ini anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Lantaran si bapaknya waktu keluar air maninya, dia mengucapkan kalimat di hatinya tadi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kenapa demikian tuh? Sampai dari hasil jima itu Allah berikan pahala tadi apa? Seorang anak yang berjuang membela agama Allah terbunuh, itu anak kan gede pahala itu. Kalau seandainya hasil jima tadi lahir seorang anak, itu perjuangan tuh. Tapi jangan lupa ya, sesuai dengan syariat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bersetubuh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, minimal Bismillah, minimal tuh. Jangan langsung bini tarik aja, jangan langsung tuh. Kita ada kesunahan sana, minimal kita ucapin kalimat tadi Bismillah, atau kalimat lengkapnya Allah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kenapa demikian seperti itu? Wa inna maqala dzalika li'annahu law wulida lahu mithlu hadzal waladi, kalau seandainya dilahirkan baginya seorang anak yang seperti ini, lahir anak ke alam dunia membela agama Allah Subhanahu wa taala, lakana lahu ajrut tasabbubi fihi, maka itulah itu anak menjadi sebab pahala sebab lahirnya itu anak. Kalau seandainya ini anak pas Allah lahirkan jadi ke alam dunia, jadi seorang anak laki-laki, kemudian membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu pahalanya semua buat siapa? Buat orang tuanya yang tadi bersetubuh dengan si ibunya tadi itu. Jadi subhanallah, kagak main-main tuh demikian. Kalau seandainya sampai lahir seorang apa? Seorang anak. Makanya ente yang udah punya anak bahagia tuh. Jangan sampai apa? Jangan sampai kecewa, jangan sampai sedih. Karena ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'an Allah taala khaliquhu. Bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penciptanya, Allah yang nyiptain. Wa muhyihi, Allah yang menghidupkan. Wa muqawwihi 'alal jihadi, dan Allah yang menguatkan itu anak untuk berjihad bela agama Allah Subhanahu wa taala tuh. Demikian. Makanya ada kesunahan tadi itu. Sebelum jima dengan bini kita, minimal tadi kalimat Bismillah. Boleh bapaknya, boleh suaminya, boleh siapanya. Istrinya tuh, silahkan tuh. Suaminya lupa, bini baca tuh. Bismillah. Tadi tuh, baca kalimat Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Kalimat itu juga diucapkan, dihadirkan di hati pada waktu suami keluar air spermanya tuh. Pas keluar sperma, masuk ke istrinya, maka sunnah di hati kita untuk menghadirkan kalimat tadi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Apa ya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Tuh ingetin tuh. Si bini ingetin suami, bang jangan teriak bang, nanti pas udah keluar baca kalimat tadi di hati abang tuh, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Baru teriak gitu lahir. Jadi yang penting itu ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladhi ilahi min at-tasabbudi faqat fi'luhu wa huwa liqa'u. Yang kepadanya adalah menjadi sebab saja adalah perbuatan si suami tadi. Itu apa? Persetubuhan. Sebab perbuatan dia tuh Allah ciptakan seorang anak laki-laki. Makanya demikian. Alangkah besarnya pahala bagi seorang tua tuh, laki-laki perempuan, suami istri,
yang melakukan hubungan jima kemudian sampai kata Allah, kata Rasulullah demikian ya, Allah berikan tadi pahala apa tadi? Pahala seperti dia mendapatkan seorang anak laki-laki yang giat bela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika indal imna'i fir rahimi. Hal itu ketika keluarnya air mani masuk dalam rahim seorang istri. Jangan lupa tadi ya, pas keluar sperma kita, baca di hati kita, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Wa'lam ketahuilah anna fit tawassuli lal waladi qurbatun min arba'ati aujuhin. Ketahuilah bahwasanya dalam mendapatkan seorang anak laki perempuan adalah kurbatan, bentuknya ibadah. Tuh demikian tuh, kita dapatin anak itu sudah merupakan apa tuh? Ibadah tuh. Jadi jimanya itu dihitungnya apa? Ibadah kepada Allah. Ente hubungan badan suami istri itu hitungannya apa itu? Ibadah. Tapi jangan sering-sering. Sunnahnya itu 4 hari sekali. Sunnahnya 4 hari sekali tuh. Jangan setiap hari 2 kali, jangan tuh. 4 hari sekali itu sunnahnya itu. Berarti kalau ente hari Senin hitungin tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh. Nanti ketemu lagi apa tuh? Kamis, apa? Muslah di seminggu, kelamaan dong. Keburu beku ntar. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh. Kemudian dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi tuh begitu. Jadi sunnahnya per apa tuh? Per 4 hari. Jangan setiap hari, jangan. Jadi yang sunnah adalah 4 hari disunnahkan kita untuk apa? Jima dengan istri kita. Jadi jimanya hitungannya tadi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hitungan jima itu adalah bentuknya ibadah, tinjauannya min arba'ati aujuhin. Ditinjau dari 4 segi atau 4 cara. Al-awwalu yang pertama, muwafaqatu mahabbatillahi bis-sa'yi fi tahsilil waladi li baqa'i jinsil insani. Adanya kesesuaian cinta kepada Allah dengan berusaha mendapatkan anak untuk mengkalkan, melestarikan jenis manusia. Lahirnya anak pada akhirnya apa? Manusia terus berkesinambungan, ada kan demikian. Jadi kalau kita pengen KB, jangan KB yang apa tuh? Yang sampai bini kita punya peranakan jadi apa? Jadi kering, yang pada akhirnya nggak bisa apa? Nggak bisa hamil tuh, jangan KB demikian. Makanya orang dulu jarang yang KB, jarang. Anaknya langsung rojo 2 lagi, tahu-taunya 14, tahu-taunya 22, tahu-taunya bikin 2 apa itu, 2 sebelasan. Nah, kita kalau bisa yang udah ngaji tuh nggak pakai apa tuh? Pakai KB sendiri aja udah. Allah kasih alhamdulillah, kan begitu. Kadang ketakutan KB, anaknya kebanyakan ntar laki lo doyan. Jadi tadi sunnahnya 4 hari sekali itu. Jadi bentuk ibadah tadi demikian ya, sesuai dengan cinta kepada Allah, yaitu untuk mendapatkan anak yang merupakan cara untuk mengekalkan, melestarikan jenis manusia. Yang kedua, azani, talabu mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taqdiri man bihi mubahatuhu. Tuh adalah tuntutan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak keturunan yang merupakan kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak anak, makin menjadi kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Tapi ente yang udah kawin nih jangan membayarkan anak, jangan. Sekarang susah tanah kita ya. Jangan anak kita banyak. Minimal 3 deh tuh, maksimal 3. Jangan sampai umur baru 30 anak udah 10 anak tuh, banyak kan. Tadi maksimal 3 anak tuh ya. Jadi ini merupakan satu bentuk tuntutan kecintaan kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu suka dengan umat yang sangat banyak. Wal itu yang ketiga, talabut tabarruki bidu'ail waladis salihi ba'dahu. Tuntutan mengambil keberkahan dengan doa anak yang soleh setelah dia meninggal dunia. Yang paling penting nih, kita meninggal dunia, ninggalin anak soleh, itu anak bisa minimal baca kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal tuh.
Atau ada anak yang bisa baca Quran, habis baca Quran selesai 1 ain, 2 ain, 3 ain, ini anak angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quran saya untuk orang tua, saya sebutin namanya Fulan bin Fulan atau Fulanah bin, sampai kepada mereka semua. Itu demikian. Jadi yang ketiga itu, jima itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah karena mengambil keberkahan dengan doa dari seorang anak yang apa tadi? Yang soleh setelahnya. Warabi'u yang keempat, talabus syafa'ati bimautil waladis saghiri idza mata qablahu. Adanya tuntutan mendapatkan syafaat dengan kematian anak yang masih kecil, yang mati sebelumnya, masih kecil mati. Ini anak nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya tuh. Itulah 4 yang merupakan hasil dari jima, yang merupakan tadi apa? Bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faslur rabi'u fi hurmati nazarir rajuli ila nisa'il ajnabiyyati wa aksihi. Pasal yang keempat, tentang keharaman seorang laki-laki memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya. Ajnabiyah itu perempuan yang bukan apa tadi? Yang bukan mahramnya. Kalau ibu kita mahram, kemudian mertua perempuan mahram, kemudian keponakan perempuan mahram, itu mahram semua tuh. Jadi kalau yang bukan mahram di luar itu, misalnya kita punya ipar, kita laki, ipar kita perempuan, itu ipar bukan apa tuh? Bukan mahram tuh. Nah, ini ada keharaman dalam hukum agama. Seorang laki-laki haram untuk melihat kepada perempuan yang bukan apanya, yang bukan mahramnya. Wa aksi atau sebaliknya, perempuan itu nggak boleh memandang melihat kepada laki-laki yang bukan apanya, yang bukan mahramnya. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Ahzab, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an ay syai'an min alatil baiti. Apabila kalian meminta kepada perempuan-perempuan mata'an ay syai'an min alatil baiti, dari peralatan-peralatan rumah tangga, fas'aluhunna min wara'i hijabin ay sitrin, maka minta kepada mereka perempuan-perempuan tersebut dari belakang hijab tuh. Makanya ada dinding tuh antara laki perempuan, nggak boleh apa, nggak boleh nyampur kan gini tuh. Itu ada apa tuh, ada hijabnya tuh. Jadi nggak boleh laki perempuan nyampur. Karena itu demikian, minta apa-apaan dengan perempuan yang bukan mahram harus dari belakang apa, dari belakang dinding atau hijab. Ini merupakan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin ay sitrin yasturukum anhunna wa yasturuhunna ankum. Penghalang yang dapat menghalangi kalian dari perempuan yang bukan mahram kalian, dan penghalang yang menghalangi dari itu perempuan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Saling menghalangi itu. Makanya mesti ada apa? Mesti ada hijab atau dinding. Kemudian yang berikutnya, waqala ta'ala, Allah berfirman fi surat An-Nur, pada surah An-Nur, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ay amma la yahillu lahum nazaruhu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang mukmin yang laki-laki, hendaknya mereka menutup pandangan-pandangan mereka. Mereka tutup, mereka tundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Ay amma la yahillahum nazaruhu, dari sesuatu yang tidak halal bagi mereka untuk dipandangnya. Nggak boleh kita tuh pandang perempuannya bukan apa tuh, yang bukan mahram kita, tutupin kita punya mata, tundukin kepada kita. Jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita melihat kepada perempuan yang bukan mahram kita. Wa yahfadhu furujahum ay amma la yahillu lahum fi'luhu biha, dan hendaknya laki-laki yang mukmin menjaga kemaluan mereka dari hal yang tidak halal bagi mereka untuk dikerjakan. Nggak boleh zina, nggak boleh apa lagi, masturbasi, nggak boleh onani, nggak boleh. Jadi nggak boleh masturbasi, nggak boleh zina, dijaga tuh kemaluan. Kalaupun seandainya seorang suami lagi butuh, dia punya ada kebutuhan biologisnya, kemudian istrinya lagi halangan, lagi haid, lagi nifas, boleh kita pakai apa?
istimnanya, onaninya pakai tangan bini kita diperbolehkan. Tapi kalau pakai tangan sendiri nggak boleh, haram hukumnya tuh. Jadi laki-laki, suami, bini lagi halangan, lagi haid, itu diperbolehkan untuk kita dionanikan dengan tangan siapa tuh? Istri diperbolehkan tuh. Tapi nggak boleh pakai tangan sendiri, nggak boleh tuh. Bilang bini kita lagi habis pegang sambal nggak nih? Jadi diperbolehkan ya, diperbolehkan bagi seorang suami manakala istri dalam keadaan uzur syar'i, maka diperbolehkan tadi untuk istimna, minta onani oleh istrinya tapi dengan tangan apa? Istrinya tuh. Jangan pakai tangan suami, enggak, itu tidak diperbolehkan. Tangan sendiri nggak boleh tuh. Jadi istimna dengan tangan sendiri hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ya Bu, jangan ya, jangan ente istimna, jangan ente onani. Biasanya kan coli katanya ya. Iya, coli itu. Nggak boleh coli, nggak boleh onani, nggak boleh masturbasi, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi yang sudah berumah tangga, seorang suami diperbolehkan dionanikan oleh tangan istrinya, diperbolehkan. Jadi seorang mukmin itu harus tadi menundukkan pandangan matanya, kemudian menjaga tadi apa? Kemaluannya dari hal yang tidak halal bagi mereka untuk dikerjakannya. Dzalika azka ay khairun lahum, itu lebih baik bagi mereka mukmin tadi. Innallaha khabirum bima yasna'una ay bil absari wal furuji fayujazihim alaihi. Allah Maha mengetahui dengan sesuatu yang mereka kerjakan dengan pandangan mata mereka, dengan kemaluan mereka, maka Allah balas mereka atasnya. Jaga kita punya mata tuh. Kita kalau nggak sengaja nggak masalah tuh. Lagi jalan naik motor, kemudian ada perempuan, nggak masalah. Kita kelihatan nggak masalah. Tapi jangan diapain tuh. Jangan sengaja ngajak kita cari perempuan, kita liatin mana yang cakep ya. Ada perempuan cakep, kita liatin, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan dalam syarat. Jadi laki-laki itu yang pertama, yang mukmin harus menjaga menundukkan pandangan mereka, mata mereka dari hal yang Allah haramkan. Yang kedua tadi harus menjaga kemaluan mereka. Kemudian Allah katakan wa kullil mu'minati, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada mukminah, perempuan yang mukmin, yaghdudna min absarihinna, yaghdudna min absarihinna amma la yahillu lahunna nazruhu, agar mereka menundukkan pandangan mata mereka dari hal yang memang tidak halal bagi mereka untuk dipandang. Nggak boleh perempuan yang mukminah memandang kepada laki-laki yang apa tadi? Yang bukan mahramnya. Wa yahfadna furujahunna amma la yahillahunna fi'luhu biha. Hendaknya mukminah tadi dia menjaga kemaluannya dari hal yang Allah haramkan. Jangan sampai itu. Ingatin tuh, yang udah berumah tangga, si suami kemaluannya buat istrinya, kemudian si istri kemaluan hanya buat suaminya tuh. Jaga tuh. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ini merupakan dalil yang merupakan keharaman. Laki-laki nggak boleh memandang perempuan yang bukan mahramnya, dan sebaliknya perempuan tidak boleh memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblisa. Pandangan mata itu adalah sahmun masmumun, anak panah yang beracun dari anak panah iblis. Jadi pandangan mata kita kepada perempuan yang bukan mahram kita, atau sebaliknya, perempuan yang bukan mahram memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ini merupakan anak panah dari siapa tadi? Dari iblis. Faman tawakaha ayin nazrata, kan enak gitu pada perempuan. Yang perempuan ke laki juga sama kayak begitu, enak gitu, dipandang enak berjam-jam, lama-lama enak, makin lama makin apa? Makin nikmat dipandangnya, karena itu merupakan tadi apa? Anak panah daripada anak panah iblis. Faman tawakaha ayin nazrata khaufan minallahi ta'ala ay ghadabihi, orang yang meninggalkan pandangan matanya, tidak memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, karena khaufan minallahi ta'ala ay ghadabihi, takut kepada marahnya Allah Subhanahu wa taala,
A'atahullahu ta'ala imanan yajidu halawatahu ayil imani. Allah berikan kepadanya iman yang dia mendapatkan kemanisan iman. Orang laki-laki yang dia nggak mau lihat perempuan yang bukan mahramnya, nanti Allah berikan ada iman yang itu laki-laki bisa mendapatkan kemanisan iman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak ibadah, enak baca Quran. Itu lantaran apa tadi? Menjaga dia punya matanya nggak sampai tadi apa? Memandang perempuan yang bukan mahramnya. Sama perempuan itu juga. Kalau laki-laki yang bukan mahramnya jaga tuh. Karena ini merupakan anak panah daripada anak panah iblis. Waqala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa alaihissalam, iyyakum wan nazrata, ay ittaqun nazrata. Takutlah kalian kepada pandangan mata itu. Jadi yang laki-laki nggak boleh memandang kepada perempuan yang bukan mahram dan sebaliknya. Perempuan yang bukan mahram tidak boleh memandang kepada laki yang bukan mahramnya. Kenapa demikian? Fa innaha tazra'u ay tuthbitu fil qalbi syahwatan. Pandangan mata dapat menumbuhkan di hati seseorang itu akan syahwat. Dari mata lihat perempuan, timbul nggak syahwat? Timbul syahwat tuh. Ada keinginan terhadap itu perempuan tuh. Lihatin, lama-kelamaan timbul tadi apa? Syahwat. Asalnya mandang perempuan atau sebaliknya. Yang perempuan mandang laki-laki. Yang pada akhirnya timbul apa? Timbul syahwat. Makanya dilarang oleh agama tuh, tidak diperbolehkan. Karena itu pandangan mata adalah dapat menumbuhkan di hati kita syahwat. Kan dari pandangan mata turun ke mana? Ke hati, timbul syahwat tuh terhadap perempuan atau laki. Maka tidak diperbolehkan dalam hukum syara. Kemudian wakafa biha fitnatan. Cukuplah itu sebagai fitnah bagi seorang tadi itu. Cukup sebagai fitnah. Wa hadhil jumlatu fi'lun wa fa'ilun tamyizun. Ini jumlah merupakan fi'il, fa'il dan tamyiz. Jadi kita tidak diperbolehkan laki-laki mandang kepada perempuan yang bukan mahramnya dan sebaliknya. Perempuan tidak diperbolehkan mandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wa qala Sa'd bin Jubair, innama kanat fitnatu Daud alaihisalamu min ajlin nazrati. Berkata setelah Imam Sa'ad bin Jubair radhiyallahu taala anhu, kata beliau, fitnah Nabi Daud itu, ujian yang Allah kasih pada beliau adalah dengan sebab pandangan mata beliau. Fitnah ujian yang Allah kasih kepada Nabi Daud adalah pandangan mata Nabi Daud kepada perempuan yang bukan apa? Yang bukan mahramnya itu. Ruya diriwayatkan, anna Dawuda waqa'a basaruhu ala imra'ati Awriya bani Hannanin. Sesungguhnya pandangan Nabi Daud alaihissalam itu melihat kepada seorang istri dari seorang yang bernama Awriya bin Hanan. Ini Awriya bin Hanan punya istri. Pas Nabi Daud ngelihat kepada istrinya tuh, famala qalbuhu ilaiha, timbul tuh ada rasa senang kepada itu perempuan daripada istri daripada Awriya bin Hanan. Walaysa lahu fi hadza dhanbun albattatan, dan ini bukan merupakan dosa untuk Nabi Daud alaihissalam. Wa amma wuqu basarihi 'alaiha bighairi qasdin falaysa bidzanbin. Adapun jatuhnya pandangan Nabi Daud alaihissalam kepada perempuan istri Awriya bin Hanan tidak sengaja-ngaja, ini bukan merupakan dosa. Nggak sengaja. Kalau melihat perempuan nggak sengaja, maka hukumnya tidak apa? Tidak berdosa. Sama perempuan dan laki-laki nggak sengaja, hukumnya tidak berdosa. Tapi kalau sengaja-ngaja, inilah yang dibilang apa? Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud memandang kepada istri Awriya bin Hanan itu hanya bukan apa tadi? Bukan dosa, karena tidak ada apa tadi? Tidak ada niat, nggak sengaja dia. Wa amma husulul maili akiban nazari falaysa aidan dzanban. Adapun diperolehnya adanya kesenangan, kecenderungan hati setelah melihat, itu pun bukan dosa. Kenapa demikian? Li'annal maila laisa fi usuhi, karena condong hati itu bukan merupakan usaha daripada Nabi Daud alaihissalam. Falaysa mukallafan bih. Falamma waqa'a fi qalbihi mahabbatuha. Nah ini nih, kan tadi Nabi Daud alaihissalam itu sebabnya itu Allah uji sebab pandangan mata kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ini
Jadi pas Nabi Daud melihat kepada istri Auria bin Hanan, kemudian apa? Falamma waqa'a fi qalbihi mahabbatuha. Tatkala ada di hati Nabi Daud kecintaan pada istri Auria bin Hanan. Kan dari mata langsung dari apa tadi? Dari hati. Timbul kecintaan di hati Nabi SAW kepada istri Auria bin Hanan. Talaba min Auria. Dia minta kepada Auria bin Hanan. Faqala lahu alaihissalam. Nabi Daud langsung bilang kepada Auria bin Hanan, inzil anim ra'atika waqfilniha, ceraiin istri engkau. Itu. Jadi pas Nabi Daud melihat kepada istri Auria bin Hanan, maka beliau langsung tadi apa? Timbul cinta di hatinya, minta biar Auria bin Hanan menceraikan istrinya. Fastahya Auria an yaruddahu wa talaqaha. Auria bin Hanan dia malu untuk mengembalikannya, nggak malu untuk nolak permintaan daripada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian watallaqaha, langsung dia apa? Ceraiin istrinya. Dia malu untuk menolak permintaan Nabi Daud, langsung diceraiin. Wa kana dzalika jaizan fi syariati Dawud mu'tadan fi ma baina ummatihi. Ini adalah boleh pada syariat Nabi Daud alaihissalam. Mu'tadan fi ma baina ummatihi, dan ini hal biasa yang terjadi di umat Nabi Daud alaihissalam. Jadi diperbolehkan yang seperti ini, tapi di syariat Nabi Daud alaihissalam. Ghaira mukhillin bil muru'ati, tidak sampai melukai daripada muru'ah, etika. Jadi nggak sampai merusak etika. Ini diperbolehkan pada syariat Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi kalau pengen kepada bini orang, diperbolehkan tuh. Si laki-laki ini minta kepada suami itu istri untuk apa? Untuk menceraikannya, diperbolehkan. Tapi hanya terjadi pada syariat Nabiullah Daud alaihissalam. Fakana yas'alu ba'duhum ba'dan an yanzila an zawjatihi fayatazawwajaha idza a'jabathu. Adalah sebagian orang di zaman Nabi Daud alaihissalam meminta kepada sebagian lagi agar itu orang menceraikan istrinya, kemudian dinikahi apabila itu perempuan membuat kagum itu orang laki-laki. Diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan sekali lagi ya, tapi hanya terjadi pada syariat Nabiullah Daud alaihissalam. Wa in kana jaizan hada, hal ini wa in kana jaizan fi zahir syariati, sekalipun boleh pada zahir syariat yang ada di ajaran syariat Nabi Allah alaihissalam, tetapi illa annahu la yaliqu li tarqil afdala, tidak layak untuk meninggalkan yang paling utama. Wa dzalika atabahu Allah ala dzalika, oleh karena itu Allah berikan hukuman kepada Nabi Allah alaihissalam. Lantaran Nabi Allah alaihissalam beliau apa tadi? Allah fitnah dengan melihat kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa demikian tuh? Sampai Allah tentuin seperti itu. Dia minta Auria bin Hanan ceraiin istrinya, kemudian Nabi Allah Daud langsung tadi apa? Nikahin istri daripada Auria bin Hanan. Nah, ini ada hikmahnya ini. Thumma inna talaba Dawuda imra'ata Auria li sirrin ya'lamuhu Allah Ta'ala. Sesungguhnya Nabiullah Daud meminta kepada Auria untuk menceraikan istrinya, dan dia langsung nikahin karena ada sir, ada rahasia yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, apa rahasianya? Annahu lamma tazawwajaha, tatkala Nabiullah SAW dia nikahin istri Auria bin Hanan, atat lahu bi Sulaiman alaihissalam fahiya ummuhu. Allah anugerahkan seorang anak yang bernama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dialah ibunya. Jadi ibunya merupakan istri, mantan istri daripada Auria bin Hanan. Tuh, demikian ya. Jadi bukannya semata-mata syahwat beliau, tapi merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم